टूडे पंजाब न्यूज़ चैनल दीयां खास खबरों के तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हाँ तरसेम सिंह मठाड़ू लैके हाज़र होए हैं जी अज के दिन दीयां ताज़ा तरीन वड्डियां खबरां नूं शुरू करन तो पहला एक बारी नज़र मारते हैं चोणवीआं खबरां ते। पहली चोणवी खबर है कि पंजाब च इस दिन तो ठंड दे सकती है दस्तक, मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। ड्राइविंग लाइसेंस नूं लैके जारी होए सख्त हुक्म। राष्ट्रपति बनया तो प्रवासियों को फांसी देंगे, नहीं तो उत्थे भेजांगा जिथे जंग लड़ रहा अमरीका। डोनाल्ड ट्रंप ने किन्हां नूं दित्ती धमकी। सीएम मान दे अमृतसर च रावण साड़न मगरों मची हफड़ा दफड़ी, टुटे बैरीकेड, प्रशासन ने मसां सांभे हालात, 2 जख्मी। संयुक्त किसान मोर्चे वालों सड़कां जाम करन दा ऐलान। दिवाली तो पहला सरकार ने दिता मुलाजमां नूं वड्डा तोहफा। ब्रैम्पटन की मकान मालकन नूं मिली वड्डी राहत। नवरात्रि खत्म होंदे ही धड़म डिग्गी आईफोन 15 प्रो की कीमत। NTPC च निकली भारतीय ग्रैजुएट लई अपलाई करना मौका, मिलेगी 40,000 रुपये महीना तनख्वाह। सोमवार नूं सीएम मान भारत सरकार अगे रखणगे राइस मिलरां ते आड़तीआं दे मुद्दे। केंद्रीय खुराक मंत्री नाल होई गलबात। तनखाहीआ करार दिते सुखबीर बादल दीआं सरगर्मियां नाल पंथक हलकिਆਂ ਵਿੱਚ चुंझ चर्चा। गोल्ड लोन लैन जा रहे हो तो इन्हां गल्लां दा रखो ध्यान, बाद विच नहीं होवेगी कोई भी परेशानी। तो दोस्तों ये सीगीआं अपणीआं इस वेले दीआं चोणवीआं खबरां। हुण गल करदे इन्हां खबरां दी विस्तार नाल। पहली खबर है कि पंजाब च इस दिन तो ठंड दे सकती है दस्तक, मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। मानसून के जाण तो बाद पंजाब का मौसम बदलना शुरू हो गया। हुण पंजाब का मौसम खुश्क हो गया। इस दौरान दिन वेले गर्मी ते सवेर ते शाम नूं हल्की ठंड महसूस होती है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक हफ्ते तक किसी भी पश्चिमी गड़बड़ी के सरगर्म होने की कोई संभावना नहीं है। इस कारण पंजाब के लोगों को दिन वेले गर्मी का सामना करना पवेगा। एक हफ्ते ते एक दिन के तापमान में कोई खास गिरावट नहीं आएगी, पर रात के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जाएगी। एक हफ्ते बाद पंजाब च किसी भी समय ठंड दस्तक दे सकती है। मौसम विभाग मुताबक 21 तो 22 अक्तूबर तक दिन के तापमान में गिरावट आएगी। तुहानूं दस दईए कि आम तौर पर उत्तर भारत में अक्तूबर के दूजे हफ्ते तो तापमान डिगना शुरू हो जाता है, तो नवंबर के पहले हफ्ते तो ठंड शुरू हो जाती है। ड्राइविंग लाइसेंस नूं लैके जारी होए सख्त हुक्म। ड्राइविंग लाइसेंस नूं लैके सख्त हुक्म जारी किए गए हैं। संयुक्त राज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पंजाब ने सारियां रजिस्ट्रेशन अथॉरिटियां और उपमंडल मैजिस्ट्रेटां नूं हदायतां जारी कीतियां हन कि ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नाल संबंधित मुफ्त सेवावां के बावजूद बिनेकारां नूं दफ्तर विच ना बुलाया जाए। कमिश्नर ने कहा कि जेकर कोई भी अधिकारी बिनेकार नूं दफ्तर बुलावेगा तो उस खिलाफ बनती विभागी अनुशासनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंधी जिम्मेवारी संबंधित कर्मचारी की होवेगी। ये हदायत अजिहे समय जारी की गई है जदों सूबा सरकार फेसलैस सेवावां वधा रही है, तो इस तहत बिनेकार अपने घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिए अपलाई कर सकते हैं। राष्ट्रपति बनया तो प्रवासियों को फांसी देंगे, नहीं तो उत्थे भेजांगे जिथे जंग लड़ रहा अमरीका। डोनाल्ड ट्रंप ने किन्हां नूं दित्ती धमकी। अमरीका के साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका के कोलोराडो च चोण रैली की। ट्रंप ने 80 मिनट का भाषण दिता, जिस विच उसने कहा कि साडे ते प्रवासियों द्वारा हमला किया गया जो अमरीकियों नाल बलात्कार ते कतल कर रहे हैं। ट्रंप ने वादा किया कि 5 नवंबर नूं अमरीका की आज़ादी का दिन होवेगा। कोई भी प्रवासी जो किसी अमरीकी नागरिक नूं मार दे उसनूं मौत की सज़ा दी जाएगी। प्रवासियों नूं राक्षस ते जानवर दसदे हुए ट्रंप ने कहा कि कोलोराडो दे अरोरा विच लातीनी अमरीकी प्रवासी दहशत फैला रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अज दुनिया अमरीका नूं एक अजिहे देश वजों जाणदी जिस ते कब्जा किया होया साडे उत्ते एक अपराधिक ताकत ने कब्जा कर लिया। ट्रंप ने उप राष्ट्रपति कमला हैरिस नूं भी अपराधी दस्सिया ते कहा कि जे कमला हैरिस राष्ट्रपति बन गई तो देश तबाह हो जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला के लोगों को कोलोराडो च पुलिस ते गोली चलाउण दी इजाजत दी गई है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स की अपनी रिपोर्ट में ट्रंप ने इस दावे को झूठा दस्सिया है। सीएम मान दे अमृतसर च रावण साड़न मगरों मची हफड़ा दफड़ी, टुटे बैरीकेड, प्रशासन ने मसां संभाले हालात, 2 जख्मी।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਵਣ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਤੇ ਭਾਜੜ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਵਣ ਦਹਨ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2-3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਵਣ ਦਹਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਲੰਗੂਰ ਮੇਲੇ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਸੈਨਾ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਥੋੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਨੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਠੱਪ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮਿਆਦੀ ਬੀਮਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸ਼ੰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ ਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆਖਰਕਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ $32,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਕਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਇਵਾਨ ਫੋਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਇਵਾਨ ਫੋਕਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮੂੰਹ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ $3200 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਤਾਰ ਸਕਣ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਜਿੱਦ ਫੜ ਲਈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੈਂਟ ਟੂ ਰੂਇਨ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਕੈਵਿਨ ਕੋਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣਾ ਦੂਰੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਵਾਨ ਫੋਕਸ ਦੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਅਤੇ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮਕਾਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਧੜਾਮ ਡਿੱਗੀ ਆਈਫੋਨ 15 ਪ੍ਰੋ ਦੀ ਕੀਮਤ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਖਾਸ ਡੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਆਈਫੋਨ 15 ਪ੍ਰੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,39,800 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਆਫਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 54,305 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਛੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫਰ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਆਫਰ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,39,800 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ 5% ਦੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ 1,19,900 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 59,600 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੀਮਤ 60,300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਆਫਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 995 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕੀਮਤ 54,305 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। NTPC 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਭਰਤੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਮਿਲੇਗੀ 40,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ NTPC ਦੇ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ NTPC ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ntpc.co.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। NTPC ਦੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ NTPC ਦੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 50 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। NTPC ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ NTPC ਦੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ BSc ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। NTPC ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ। ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ NTPC ਦੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 27 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। NTPC ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਨਲ OBC EWS ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ 300 ਰੁਪਏ ਹੈ। SC ST PWBD ਔਰਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। NTPC ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ 40,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ CM ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੁੰਝ ਚਰਚਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂਲ ਫੜ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਦਲੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ, ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਪੜਚੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ।
ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਧਾਤੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਨਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਅਕਸਰ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੈਣਾ, ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਵਰਗੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੋਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਜਾਂ NBFC ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਓ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ NBFC ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। NBFC ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ NBFC ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੋਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਨ ਵਰਗੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੋਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।